اور یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ آشیانہ اسکینڈل کیس میں نیب نے سابق پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد کے گرفتار کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ فواد حسن فواد آج نیب میں پیش ہوئے تھے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آشیانہ اسکینڈل کیس میں عدالت نے فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی بالکل، فواد حسن فواد آج نیب کے آفس میں لاہور میں یہاں پر پیش ہوئے تھے۔ انہیں اس سے پہلے بھی 9 بار بلایا گیا تھا اور آج 10ویں بار پھر طلب کیا گیا تھا۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل اسکیم میں ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی من پسند کمپنیوں کو یہ کانٹیکٹ دیے تھے اور جن کمپنیوں کو وہ پہلے کانٹیکٹ دیے گئے تھے وہ انہوں نے کینسل کیے، رول ریگولیشن کو وائلیٹ کیا اور اس کے بعد اپنی پسند کی کمپنیوں کو انہوں نے کانٹیکٹ ایوارڈ کیے تھے، جس کر رہا تھا اور اس سے انہیں 9 بار بلایا گیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے صرف 3 بار پیش ہوئے تھے اور گزشتہ پیشی پر انہوں نے درخواست دی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، لہذا وہ اگلی پیشی پر آئیں گے۔ تو آج انہیں پھر طلب کیا گیا تھا اور آج 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم نیب کی ان سے تفتیش کر رہی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد ہمارے ذرائع نے اب کنفرم کر دیا ہے کہ فواد حسن فواد جو کہ وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہاں پر میں بتا دوں کہ جب یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا اسکینڈل ہوا تھا اور دینے کا جو الزام ہے، اس وقت تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہے وہ پرسنل سیکرٹری تھے اور اسی کیپیسٹی میں انہوں نے رول ریگولیشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنی من پسند کمپنیوں کو کانٹیکٹ ایوارڈ کیے تھے، یہ ان پر الزام ہے۔ جی یہ بھی بتائے گا کہ گرفتاری تو عمل میں آگے، ان کا کیس سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ عدالت کی جانب سے، نیب عدالت کی جانب سے مزید کیا کوئی چارجز لگائے گئے ہیں یا کوئی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے؟ نہیں، فیصلہ تو ابھی یہ چونکہ کیس ابھی نیب احتساب بیورو میں ہے اور اس کے بعد ان تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد پھر جو احتساب عدالت ہے اس میں کیس جائے گا اور اس میں ریمانڈ وغیرہ بھی لیا جائے گا اور باقاعدہ ان پر نیب عدالت میں کیس چلے گا۔ سپریم کورٹ میں تو چل ہی رہا ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ پیرالل نیب عدالت میں تحقیقات کے لیے ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جی مزید تحقیقات کے لیے؟ جی بالکل، اس میں مزید تحقیقات ہوں گی اور ابھی تو یہ ابتدائی تحقیقات تھیں جو نیب احتساب بیورو نے جو کی ہیں، تو اس کے بعد ان پر یقینی طور پہ انہیں بہت سارے ایسے ثبوت ملے ہیں، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی ان کی مزید تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور یقینی طور پر ان کا ریمانڈ بھی لیا جائے گا تاکہ سکے اور ان پر جو چارجز ہیں وہ باقاعدہ فریم کیے جا سکے۔ اچھا، اس سے قبل جو ان کو طلب کیا گیا تھا نیب عدالت نے، انہوں نے عذر یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہاں پر پیش نہیں ہو سکتے، تو کیا ان کی گرفتاری کا نیب نے فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ گزشتہ پیشی پر یہ کہا جا رہا تھا، ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اس پیشی پر اگر وہ نیب آفس میں پیش نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، لیکن وہ گزشتہ پیشی پر پھر وہ نہیں آئے تھے، لیکن ان کے وکیل نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں بزی ہیں تو اس لیے وہ نہیں آ سکتے، اسی لیے پھر انہیں آج طلب کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی اب عمل میں لائی جائے گی اور چونکہ تحقیقات کا دائرہ بھی خاصا آگے بڑھ گیا ہے اور انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ختمی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ ذرائع ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف اب کوئی یقیناً کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا سعید بلوچ، جس طرح سے نیب نے آج کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا ہے، نیب کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ نیب سے تعاون نہیں کر رہے تھے؟ کیا اس طرح کی بھی کوئی بات سامنے آئی ہے؟ جی یقیناً، چونکہ ان کو 9 بار اس سے پہلے نیب آفس میں طلب کیا تھا اور اس میں سے صرف یہ 3 پیشیوں پر آئے تھے اور آج ان کی یہ 4تھی پیشی تھی، تو ظاہر ہے وہ 3 بار پیش ہوئے، تو اس وجہ سے نیب کو جو ہے وہ تحقیقات کے سلسلے میں مشکلات تھیں، کیونکہ جب تک ملزم پیش نہیں ہوگا اور اس سے سوال نامہ نہیں دیا جائے گا، ان سے کویشچن نہیں ہوں گے تو ان سے آنسر کیسے ملیں گے، تو اس لیے وہ تحقیقات میں یقینی طور پر مشکلات تھیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسے گرفتار کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ایسی
کچھ دستاویزی ثبوت ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ آگے ہیں، جس کی بنیاد پر اب یہ ہے کہ تحقیقات کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا۔ سعید بلوچ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا، اسی خبر پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کی سینئر اینکر پرسن آسمہ شیرازی۔ آسمہ، آپ نے خبر دیکھی، فواد حسن یہ رہنما بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، اور خاص طور پر میاں شہباز شریف کے بہت قریبی رہے ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں۔ جی، فواد نواز شریف صاحب کے پریس سیکرٹری رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل سیکرٹری اور میاں نواز شریف کی یہ بہت ہی قریبی بھی سمجھے جاتے رہے جب تک یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو معلوم بھی ہیں، اور یہ بہت سارے راز جو ہیں ان سے بھی آشنا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ بیچ میں ان کو کورٹ نے بلاتے رہے اور ان سے پوچھتے بھی رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ان کے کانفیڈنس میں سے آتے ہیں۔ ہوگا میاں نواز شریف کے لیے پرسنلی، کیونکہ ایز بطور وزیر اعظم اگر کوئی لوگ ان کے قریب تھے تو فواد حسن فواد ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے، کیونکہ وہ بیوروکریٹ ہیں لیکن وہ بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے، اور سارے اہم پروجیکٹس جو تھے وہ ان کو معلوم بھی تھے اور ان کے ذریعے سے انیشیٹ بھی ہوئے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنے پاورفل تھے۔ تو ان کی گرفتاری اور اس ٹائم کے اوپر جبکہ میاں نواز شریف باہر ہیں اور ان کے خلاف نیب کے مقدمات، اور پھر کل ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا یا سنایا جائے گا، یہ گرفتاری بہت اہم مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے، اس جو پی ایم ایل این کا دور ہے اس کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم پولیٹیکل اپسیٹ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کا ذاتی بھی وہ انڈر پریشر ہوں گے فواد کی گرفتاری کے بعد۔ اب نیب ان سے مختلف چیزوں کے اوپر انویسٹیگیٹ ان سے کروا رہی تھی، ان سے کر رہی تھی، اور ان کے اوپر مختلف الزامات بھی ہیں۔ دیکھنا یہی ہے کہ اب کیا کیا ثابت ہو پائے گا، اور یہ معاملہ کیونکہ گرفتاری کے بعد باقاعدہ ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور پھر جو چیزیں سامنے آئیں گی، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ رہے ہیں، بہت سارے بیوروکریٹس بھی نیب کے پاس رہے، اسی طرح سے فواد حسن فواد اور اسی طرح سے احد چیمہ جو شہباز شریف کے بڑے کلوز تھے، وہ دونوں اس وقت نیب کے پاس ہیں۔ لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے کہ کچھ بڑا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں بڑے انکشافات ہو سکتے ہیں، اور نیب کی طرف سے جو تحقیقات ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ کیا کہ الیکشن بالکل قریب ہیں، جو بھی اس وقت مختلف جگہوں پہ بھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس ٹاک کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کو اور بہت سارے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا اپنے ان کو جو پولیٹیکل پریشر ہے ان کے اوپر ڈالا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس موقع کے اوپر کہ یہ سب چیزیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کل نیب نے البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ سیاسی لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے اوپر بھی ان سے بہت تنقید ہوئی ہے کہ کیوں نہ گرفتار کیا جائے، اور یہ کس قسم کا فیصلہ ہے جو کہ نیب نے لیا ہے، اور شاید اسی فیصلے کو ایک طرح سے ریورٹ کرنے کے لیے آج جو ہے یہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے پولیٹیکل نہیں ہے، نان پولیٹیکل ہیں اور بیوروکریٹ ہیں، لیکن بہت ہی اہم مانے جاتے ہیں، میاں نواز شریف کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں۔ سو اب دیکھنا آئندہ کچھ دنوں کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ اس پیرائے میں آتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس سے میاں نواز شریف کے اوپر جو کل ان کا کیس بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، اور اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے اس سے ان پہ پریشر بہت زیادہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کل میاں صاحب کا فیصلہ بھی ہے، الارمنگ صورتحال نہیں لگ رہی آپ کو کہ میاں نواز شریف اگر وہ گرفتار ہو سکتی ہیں تو پہلے سے فواد حسن فواد کی گرفتاری کیا اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ اگر نواز شریف آتے ہیں اور فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ جیل جائیں گے؟ جی بالکل، یہ تو سزا تو ظاہر ہے کہ اب بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خود میاں نواز شریف نے بھی کہہ دیا کہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، فیصلہ کیا ہے سب جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو ایک طرح سے، کیونکہ جو ان کے خلاف کیس ہے اس میں منی ٹریل جو کہ اپارٹمنٹس کی تھی لنڈن کی، وہ دینی تھی، اور یہی وہ وجہ تنازع تھا جس کی بنیاد کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی کہ وہ جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کرے گی اور ڈھونڈ ہے کہ یہ گھر جو اپارٹمنٹس ہیں یہ انہوں نے کرپشن کے پیسوں کے ذریعے سے کمائے ہیں یا اس کا سورس کیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں
नैब की जो प्रोसिक्यूट जो JIT है वाजिद जिया साहब की ज़ेरे निगरानी काम कर रही थी, वो भी कोई वाज़ेह सबूत इस हवाले से नहीं दे सकी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि पारे सबूत चूंकि मियां नवाज शरीफ के ऊपर था, तो मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये हुसैन नवाज के हैं। हुसैन नवाज जो है वो पाकिस्तान आए नहीं कि वो आके फेस करें और वो बताएं कि ये उनके पास मनी ट्रेल उनकी क्या है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने JIT को सब कुछ बता दिया है और JIT के पास सब कुछ मौजूद है। तो अब उसके ऊपर फैसला होना है। वो ये कहा ये मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका नाम चूंकि पनामा के अंदर नहीं है, लिहाजा मरियम साहिबा के नाम के ऊपर है, लिहाजा ये फैसला जो कि नैब का सेक्शन 14 ये तय करता है कि अगर कोई ओहदेदार जो कि अवामी ओहदा रखता हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसके जो असासे हैं वो उसका पता ना चले और उसके बच्चों के हैं भी हों और वो डिक्लेयर ना करे, तो भी उसके ऊपर जो है उसको बेनामीदार जिसे कहते हैं वो फिक्स हो सकता है केस। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा एक ओपन केस है और इसमें जाहिर है कि बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये कह चुके हैं केस है, लेकिन पॉलिटिकली जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो अभी तक बाहर हैं और उनका जाहिर है कि बेगम साहिबा की सेहत के साथ उन्होंने मशरूत कर दी है, वो वापस नहीं आते हैं। PMLN की कोशिश होगी कि ये इलेक्शन मरियम का भी बाहर गुजर जाए और वो इलेक्ट होगी, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में वो पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आसमा शराजी अपना तजिया पेश करेंगे इस सिलसिले में। गरीदा फारूकी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, जिस तरह से फवाद हसन फवाद की आज नैब ने गिरफ्तारी की है, 9 दफ़ा उनको तलब किया गया, सिर्फ 4 दफ़ा वो अदालत में पेश हुए, कल मियां नवाज शरीफ का फैसला भी है, आप क्या तजिया करेंगे इसमें? देखिए, इस वक्त जो है एक खबर तो आ रही है कि फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर यह आई कि अभी उन्हें बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी उनसे पूछगछ जारी है और पूछगछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी उनसे तफ्तीशी बयान लिया जा रहा है, अभी वो सवालनामे के जवाब दे रहे हैं। लेकिन नैब के जराये की तरफ से इतना जरूर कहा जा रहा है कि 3-4 कुछ इल्जामात हैं जिन पर इनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। सबसे पहले तो आमदन से जायद असासे रखने का इल्जाम है फवाद हसन फवाद पर। फिर दूसरा, कुछ CNG स्टेशन इस्लामाबाद रीजन के कोई 9-10 CNG स्टेशन हैं जिनकी गैर कानूनी मुंतकली का इन पे इल्जाम है और उस दौरान में जबकि ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि जो अभी पाकिस्तान के नए सफीर अमेरिका में लगे हैं, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, तो अली जहांगीर सिद्दीकी के साथ भी कुछ अरसा काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जो कि नैब के नज़दीक इख्तियारात से तजावुज़ के ज़ुमरे में फॉल करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी तफ्तीश इस वक्त चल भी रही है फवाद हसन फवाद के खिलाफ, वो आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के बारे में है, जिसमें आपको पता है कि पहले ख्वाजा साद रफीक साहब से पूछगछ भी हो चुकी है, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से पूछगछ भी हो चुकी है। तो ये तो वो चार्जेस हैं जो कि नैब ज़राए की तरफ से आ रहे हैं। अभी तक फॉर्मली चार्ज नहीं किया गया फवाद हसन फवाद को और अभी तक उनसे सवालात पूछगछ जारी है। और फॉर्मली मेरा ख्याल है कि सेंट्रल पंजाब की जितनी बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज में चेंजेस होती थी, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस होते थे, खासतौर पे इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म के जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस होते थे, वो यही फवाद हसन फवाद के हाथों से और इनकी नज़रों से होके गुजरते थे। और कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब के बाद या शाहिद खाकान अब्बासी के बाद ये दूसरे मोस्ट पावरफुल पर्सन हैं इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। और इतने ये पावरफुल हो गए थे कि नून लीग के बड़े बड़े कुछ विफाकी वज़रा जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ थे और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ थे, उन सब करते हुए बरमला कहते थे कि फवाद हसन फवाद का रवैया उनके साथ दुरुस्त नहीं है। और कुछ खबरें तो बीच में हमें ऐसी भी मिली कि जब ये आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम की तहकीकात शुरू हुई तो कुछ जराए ने हमें बताया कि नून लीग के अपने मिनिस्टर्स जो कि फेडरल के थे और पंजाब के थे, उन्होंने भी नैब को कुछ चीजें प्रोवाइड की फवाद हसन फवाद के खिलाफ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रेव है ये सारा इशू और इस गिरफ्तारी के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि फवाद हसन फवाद बहुत सी चीजें जानते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद
दूसरे मोस्ट पावरफुल बंदे समझे जाते थे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, तो जाहिर है बहुत सी चीजें इनके हाथों से होकर गुजरती थी और बिल्कुल ऑल इन ऑल थे ये इस्लामाबाद में। और अभी कुछ अर्सा पहले इनको पंजाब में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन पंजाब से फिर वापस इनको इस्लामाबाद भेज दिया गया। तो ये बहुत से राजों के अमीन हैं, बहुत से मामलात इनके हाथ से होके गुजरते हैं। फिर एक और चीज अभी आपको पता है कि साबिक चेयरमैन पीटीवी अताउल हक कासमी साहब एमडी पीटीवी तकर्री के हवाले से जो चल रहा है इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट में, तो कल या परसों चीफ जस्टिस साहब ने भी बुला रखा था फवाद हसन फवाद को और इसमें कोर्ट के सामने। तो चीफ जस्टिस साहब ने इनको वेलकम किया था और उनको कहा था कि अब आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। ये रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये रिमार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आज की ये गिरफ्तारी जो कि अभी बाज़ाब्ता नैब इसकी प्रेस रिलीज भी जारी करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। और इंतखाबात से सिर्फ 20-21 दिन पहले, जबकि आपने सवाल किया कि कल नवाज शरीफ साहब का फैसला भी आना है, उसके बारे में भी पता नहीं है। कल समाअत के लिए लग तो गई है दरखास्त, लेकिन क्या वो मंजूर होती है या नहीं होती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा वतन वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आशियाना एक बाल हुई है और ये फवाद साहब जो है इनके शहबाज शरीफ साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ऐसा नहीं था कि इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में हो तो पंजाब में इनके अच्छे ताल्लुकात ना हो। हालांकि नॉर्मली होता ऐसे है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, खास तौर पे नून लीग की गवर्नमेंट आती है, तो जो पंजाब का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है और जो फेडरल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। और अक्सर जो फेडरल का स्ट्रक्चर है उसकी पंजाब के स्ट्रक्चर से बनती नहीं है कुछ खास। लेकिन ये फवाद साहब उन चंद लोगों में से शामिल थे जिनका ना सिर्फ फेडरल में बड़ा अच्छा असर रसूख था, बल्कि पंजाब तक इनके हाथ फैले हुए थे। तो शहबाज शरीफ साहब से भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब देखना है कि ये जो आशियाना इकबाल में इनकी क्या कुछ उगलवाने में कामयाब रहती है, क्या कुछ कड़ियां मिलती हैं और उन कड़ियों से कौन कौन से लोग पंजाब में अफेक्ट होते हैं। अब आज आप देख लें कि नून लीग जो है अपना वो मंशूर भी देने जा रही है और आज 5 जुलाई भी है, जो कि तारीखी हवाले से पाकिस्तान में एक स्याह दिन करार दिया जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये मामलात बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इंतखाबात से सिर्फ चंद दिन पहले जबकि नैब ने कहा था कि मजीद कोई सियासी गिरफ्तारियां वो नहीं करेगा, तो बराह रास्त तो कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी जरूर हो रही है जिसका सियासी असरात बहुत ही खबर है और इसके इम्पैक्ट जो हैं मेरा ख्याल है कि वो बड़े तबाहकुन और बड़ा ज़लज़ला ला सकते हैं। कि बहुत सैर हासिल गुफ्तगू कर रही थी, बहुत सारी नई बातें भी उन्होंने हमें बताई। आसमा शिराजी, जिस तरह से गरीदा फरमा रही हैं कि अभी उनको गिरफ्तार बाकायदा तौर पर नहीं किया गया है, पूछगछ की जा रही है और उसके बाद नैब प्रेस रिलीज जारी करेगा, गिरफ्तारी हुई है या उनको छोड़ा जाता है, ये भी एक अहम पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ आपने भी ये बताया और गरीदा ने भी ये बताया कि बहुत सारे अहम राज फवाद हसन फवाद के सीने में मौजूद हैं। अगर वो बहुत कुछ उगल देते हैं तो बहुत सारा हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है इसमें। मियां नवाज शरीफ की मजीद चीज़ें, मियां शहबाज शरीफ के हवाले से मजीद चीज़ें सामने आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा गो के शहबाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको खुद को अलग करके अपने आप को पेश करें और वो एक बहुत ही जेनरस किस्म की ऑफर भी दे चुके हैं कि वो ना सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट बना सकते हैं बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को तैयार हैं और पॉलिसीज के अंदर उनको ऑन बोर्ड लेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, यानी कि जो मुंतखब होके आते हैं उनको इख्तियार भी मिलना चाहिए। सो ये दोनों का बयानिया बिल्कुल अलग है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो कि अब से थोड़ी देर पहले हुई है या हो रही है, अंडर वे है या इन्वेस्टिगेशन अंडर वे हैं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है के लिए और उनकी साथ के लिए, इवन अब मियां शहबाज शरीफ के लिए भी कि आपके साथ फिलहाल कोई रियायत जो है वो नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के अंदर नैब की तरफ से मुख्तलिफ जो या एहतसाब के बारे में जो मुख्तलिफ दहाइयों के अंदर जो होता रहा है उसको बहुत क्रिटिकली देखा जाता रहा है और बड़ी तनकीद होती रही है माजी के अंदर भी। मसलन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा जो जरदारी साहब थे, उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब जरदारी साहब ने बयान दिया ईंट से ईंट बजाने का, तो उनके लोगों को गिरफ्तार करना शुरू हो गए और किया गया।
ان के दोस्तों को, निसार मोराई आपको याद होंगे, और फिर इसके अलावा उज़ैर बलोच जो कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल आदमी था लेकिन उसको भी अभी तक वो कहाँ है, खैर नैब के पास है या रेंजर्स के पास है, लेकिन प्रेशराइज करने के जो बात है उसके ऊपर होती रही। सो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN अब एक पेज पे जरूर नजर आ रहे हैं कि ये मुख्तलिफ प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स हैं जो कि सियासी लोगों को ये हर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये एतराज़ात पहले माजी में रहे हैं और इस वक्त भी ये एतराज़ात इलेक्शन से पहले हो रहे हैं। खास करके आपने हाल ही में जो देखा होगा कि जो पंजाब में नून लीग के जो कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में मुल्तान के अंदर, जो उनके साथ हुआ, और फिर उसके बाद जो मुज़ाहिका खेज उनका स्टेटमेंट आया महकमा ज़राअत के बारे में, तो इसमें तो ज़ाहिर नैब नहीं थी, लेकिन जो इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन की बात हो रही है जिस पे अब हर पार्टी बात कर रही है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक एलिमेंट्स हैं। अलबत्ता फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा इशारा है जी, और एक बहुत बड़ी एक तरह से कहना चाहिए कि ये एक हिंट किया गया है कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त के अंदर है उनको भी टफ टाइम मिल सकता है। ये जाहिर है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, देखते हैं कि इससे आगे क्या होता है। बिल्कुल, हम साथ मौजूद रहिएगा। इमरान बुखारी साहब, फवाद हसन फवाद गिरफ्तार हो गए या नहीं हुए, या उनको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये तमाम सर बातें इस वक्त सामने आई हैं, कितना असरअंदाज होगा मियां नवाज शरीफ के केस पर, मियां शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल पर? जी, फवाद हसन फवाद की पिछले 5 साल में मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इंतहाई मुतनाज़ा सूरत हाल हो गई थी और सिविल सर्विस में उन्हें आम तौर पे सिविल सर्विस का बादशाह कहा जाता था। प्रमोशन के हवाले से उनसे सीनियर जो सिविल सर्विस के लोग थे वो उनसे रुजू करते थे, अहकामात उनसे लेते थे, सिफारिशें भी सुनने में आए उनसे करवाई जाती थी क्योंकि वो बहुत एक बात पर शख्सी ऐसी मालूमात हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द के लोगों से इस हवाले से उन्हें कस्टडी में लिया गया है। इसमें आगे निकलता क्या है? एक तो अफवाह ये भी है कि हो सकता है कि वो वक्त के साथ साथ ये सामने आए कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। अभी तो ये कहना कबल वक्त है, लेकिन माजी में ऐसी मिसालें पाकिस्तान की तारीख में मिली हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वाकया है और इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि करप्शन से आम लोग इतना तंग आ गए हैं कि हमारे मुल्क के सियासी अकाबरीन जितने भी इन गिरफ्तारियों पे एहतजाज करें, लेकिन कहीं पे कोई ये नहीं नजर आ रहा कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं और इस पे कोई प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, बल्कि एक खामोशी तारी है फिलहाल तो ये लगता है। तो इसलिए कोई ये सियासी जमातों के लिए मेरे ख्याल में इतना मुमकिन नहीं होगा कि बयानों से आगे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट मोबिलाइज कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फवाद हसन फवाद से जो मवाद निकलेगा, जो तफ्तीश या तहकीक में जो बातें सामने आएंगी, उनकी रोशनी में फिर अब ये देखना